اس طرح کے وظائف پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں کاروبار میں برکت بھی ہو، ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہماری کوئی پروٹیکشن ہو جائے۔ تو میں حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی تکلیف میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ بزنس کی پرابلم ہے، واٹ ایور کلیمٹی اور پرابلم یو ہیو، درود پاک وہ وظیفہ ہے جو مشکلوں کو آسان کرنے والا وظیفہ ہے۔ اچھا، پھر اگر بینیفیشل کی بات کریں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم ملٹیپلیکیشن آف بزنس کو غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کدھر سرمایہ لگائیں یا کدھر سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ منافع کمایا جا سکے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، ہر درود پر ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں۔ اب میں اگر گھر سے نکلتا ہوں، فیکٹری پہ جا رہا ہوں، آفس پہ جا رہا ہوں، اور درود پاک پڑھ کے جا رہا ہوں اور پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، تو پروٹیکشن کتنی خوبصورت ہے کہ مجھ پر ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور اگر کم از کم 100 بار دن میں درود پاک پڑھ لے تو یہ انعام کیا کم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ حشر ہو جائے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فضول کاموں سے بچ کر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث سے میں آج اپنے اس ٹاپک کا آغاز کروں گا۔ جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، جیسے آپ یہ واقعہ سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید ایلوبریٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، مگر دونوں نے بڑا یونیک لباس پہنا ہے۔ یعنی لباس یہ تھا کہ 2 چادریں پہنتے تھے اس زمانے میں لوگ، جیسے ہم احرام پہنتے، نارملی یہ نارمل لباس بھی ہوتا تھا لوگوں کا۔ تو دیکھا کہ ایک نیچے کی چادر حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی قیمتی پہنی ہے، اور جو اوپر چادر پہنی ہے وہ بڑے نارمل سے کپڑے کی پہنی ہے۔ مگر آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام تھا ایگزیکٹلی اس نے بھی ایسے ہی لباس پہنا کہ ایک چادر بڑی قیمتی، ایک چادر بڑی نارمل۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ آپ کیسا دونوں لباس پہن کے گھوم رہے ہیں؟ آپ آقا ہیں، آپ دونوں چادریں قیمتی پہن لیتے، غلام دونوں نارمل سی چادریں پہن لیتا۔ غلام اور آقا میں فرق بھی ہو جاتا اور پراپرلی ڈریسڈ اپ بھی ہو جاتے۔ آپ پیسے تو آپ نہیں لگائے نا، مطلب خریدا تو آپ نے۔ تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ ایک چادر نارمل اور ایک چادر قیمتی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، that is actually my topic of today's speech۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں نیا نیا اسلام لایا تھا، اب یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں نا، اگر اس کو پراپرلی سنے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ جو تھا وہ ایک غلام سے میری بحث ہو گئی، جو غلامی سے تو آزاد ہو گئے تھے، مگر وہ ایکچولی ہی بلانگس ٹو دا غلام فیملی، کیونکہ وہ آزاد ہوئے تھے، حبشی تھے، افریقن تھے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کسی بات پہ بحث ہو گئی، میں بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ظاہر صحابہ کرام بھی ایک پوری تربیت کے دور سے گزرے ہیں نا۔ تو کہتے بحث ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، میں نے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا۔ حضرت بلال حبشی بہت دل برداشتہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کہتے یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا کہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام اس میں بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آپ نے فیل کیا اور آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر اب بھی جاہلیت والا اثر باقی ہے۔ اب آگے نبی پاک نے جو فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے بڑے سنہرے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جو کوئی کسی بھائی کا ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے۔ اب وہ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابو ذر دیکھیں، اس مسٹیک ہونا اور ہے، اور اس مسٹیک کی بھرپائی کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اس تربیت کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بلال مجھے معاف کر دو، اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں جناب، اس پر صبر نہیں آیا آپ کو، آپ نے اپنے رخسار جو ہے اپنا گال زمین پہ رکھا، کہا بلال اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تم اپنا پیر میرے دوسرے گال پہ نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور میں نے معاف کر دیا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ میں اپنا پیر آپ کے گال پر کیسے رکھوں۔ حضرت ابو ذر کو چین نہ آیا اور آپ نے حضرت بلال کے پیر کو اٹھا کر اپنے گال پر رکھا۔
यानी माफी भी मांगी तो तारीख की कैसी माफी मांगी। और उसके बाद कहते हैं बस उसके बाद मैंने सोच लिया कि अपने हर गुलाम के साथ, अपने हर मातहत के साथ मैंने यकसा सलूक करना है, जैसा मैंने लिबास पहना है वैसा मैंने उसे लिबास पहनाया है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दोज टाइम्स, उस वक्त और आज के वक्त में फर्क जरा समझिएगा। उस जमाने में गुलाम होते थे, गुलाम बाकायदा खरीदे जाते थे, जैसे आपकी गाड़ी है, जैसे आपकी मोटरसाइकिल, जैसे आपकी और चीजें जिसके ओनर आप हैं। उस जमाने में गुलाम एक्चुअली ओनरशिप पर मिलते थे। अब आप उसके आका होते थे, मगर जो किसी का आका हो उसकी तरबियत ऐसी की जा रही है, तो मुझे बताइए आज का मुलाजिम हमारा गुलाम तो नहीं है ना? है? आज तो हमने उससे एक वक्त का इजारा किया है कि जनाब आप 8 घंटे के लिए मेरे पास आएंगे और पर्टिकुलरली ये काम करेंगे, जो काम दिया मैं उससे वो काम ले सकता हूं ना। मेरा वो जर खरीद गुलाम है, शाम को जाकर वो कुछ भी करे उसका मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मगर इसके बावजूद जो आज मुलाजमीन के साथ सलूक किया जाता है, गुलाम के साथ अच्छा सलूक करने का इस्लाम दर्स देता है, तो मुलाजमीन के साथ तो उससे बढ़कर अच्छा सलूक करना होगा ना, क्योंकि वो तो गुलाम भी नहीं है। मगर आज गरीब मुलाजमीन के साथ जिस तरह बाज लोग बिहेव करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे लोग करते हैं, माशाल्लाह कुछ हमने देखा, चाहे वो फैक्ट्री ओनर्स हो या मालिकान हो कारोबार के, वो बच्चों जैसा सलूक करते हैं और करना भी यही चाहिए। वो गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास दिल नहीं है। और इस्लाम हमें हुकूक बयान करता है और हमारे सहाबा ने उसको किस तरह इंप्लीमेंट किया। अब यह एक बात ज़हन में रखनी है, नबी पाक की हदीस याद रखिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन आज़ा मुस्लिमन फकत आज़ानी वमन आज़ानी फकत आज़ल्लाह। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, अब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपने बराबर के मुसलमान को तकलीफ नहीं देनी है। मैं चैंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूं तो किसी चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर को तकलीफ नहीं देनी। मैं फैक्ट्री मालिक हूं तो किसी फैक्ट्री मालिक को तकलीफ नहीं देनी। मैं एक एलीट क्लास या अच्छी क्लास का रहने वाला हूं तो अपनी तरह के लोगों को तकलीफ नहीं देनी। यह मुतलकद हदीस है। मन आज़ा मुस्लिमन, ठेले वाले को भी तकलीफ नहीं देनी जो मुसलमान है, जो जनाब मेरा मुलाजिम है उसे भी तकलीफ नहीं देनी, जो मेरी फैक्ट्री का दरवाजा खोलता है मुझे उसे भी तकलीफ नहीं देनी। बल्कि मैं आपको सच बात बताऊं, ये वो लोग होते हैं कि जिनके साथ अच्छा सलूक करके हम अपने रब को बहुत राजी कर सकते हैं। अब एक और वाकया सुनिए, और सुभान अल्लाह, ये वाकया भी हजरत बिलाल हबशी ही से रिलेट करता है। अब आप एक और बात समझिए, हजरत बिलाल हबशी का बैकग्राउंड क्या था। हबशा जो है वो इथोपिया को कहते हैं, आजकल वो मुल्क इथोपिया है, ठीक है ना। इट मींस वो अफ्रीकन थे, अरब के अंदर एक अफ्रीकन गुलाम के तौर पर वो आए थे। और आपने बहुत डिफिकल्ट लाइफ इस्लाम के लिए गुजारी। जो आपका आका था ना उमैया, मैंने वही कहा कि बॉट कर लेते थे, खरीद लेते थे, वो बहुत सख्त इस्लाम दुश्मन था। अब उमैया को जब पता चला कि हजरत बिलाल मुसलमान हो गए, अब उसने हजरत बिलाल पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। अभी हैदराबाद में हम लोग मौजूद हैं, गर्मी का सीजन है, हम शायद 10 मिनट भी बाहर गर्मी में खड़े ना रह सकें इस वक्त। लेकिन मक्के की गर्मी, जिनको जो गए मक्के मदीने में, हजरत बिलाल को तपती रेत पर वो लेटाता था। अजर अता फरमाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बिजनेसमैन थे, ये मेरा टॉपिक नहीं है, वरना एक बहुत खूबसूरत ये भी टॉपिक है कि हमारे सहाबा जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कहां कहां पैसे खर्च किए। मैं और आप भी करते हैं, बट व्हाट अ राइट इन्वेस्टमेंट दे डिड ऑन दैट टाइम। हजरत उस्मान गनी की इन्वेस्टमेंट देखें, आज भी हजरत उस्मान गनी का वक्फ मदीने में जारी है, आपके इल्म में होगा। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक गए और उमैया से कहा कि बिलाल मुझे बेच दो। अब उमैया जो था ना वो बड़ा शैतान तो था ही, इस्लाम दुश्मन था। हजरत बिलाल से उसका बुक्स की वजह भी यही थी। तो उसने मिसाल के तौर पे, उस वक्त मार्केट रेट था 500 दिरहम, मैं मिसाल के तौर पे, उसने कहा मैं 1000 दिरहम लूंगा। आपने कहा ठीक है। हजरत अबू बकर कहते हैं कि नहीं, अब 2000 लूंगा। सौदा डन होने के बाद कहता है 2000 लूंगा। आपने कहा ओके, 3000 लूंगा। आपने कहा ओके। वो कीमत बढ़ाता गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ओके करते गए। अब एक पर्टिकुलर बड़ी बिग अमाउंट पर हजरत बिलाल की डील हो गई। उमैया कहता है अबू बकर, मैंने तो तुम्हारे बिजनेस के बड़े चर्चे सुने थे, मुझे तो ये पता था कि तुम जो है बड़े जांच कर बड़ी तरीके से सौदा खरीदते हो, इतना महंगा ये हबशी गुलाम खरीद लिया। हजरत अबू बकर के तारीखी अल्फाज सुने, वो कहते हैं उमैया तुम्हें क्या मालूम बिलाल की कीमत क्या है, तुम इससे ज्यादा मांगते मैं इससे ज्यादा तुम्हें देता। अल्लाह अकबर। रकम दी, हजरत बिलाल को लेकर नबी पाक के पास। जरा सुनिएगा, जब नबी पाक ने हजरत बिलाल को देखा ना, कहा हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह बिलाल हाजिर है, बिलाल को आजाद करवा के लाया हूं। नबी पाक फरमाते हैं ए अबू बकर, बिलाल को खरीदने में जितने पैसे खर्च किए, थोड़े पैसे मेरे भी इसमें शामिल कर लो। इतना प्यार। और हजरत बिलाल के इस ब्यूटीफुल डील में हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर मेरा सब कुछ आप ही का तो है, अगर मैंने कुछ खर्च किया तो हुजूर ये सब आपका है। अब हजरत बिलाल का ये बैकग्राउंड था, याद रखिएगा। अब मक्के में बड़े बड़े सरदार भी मुसलमान हुए। आप सबको याद होना चाहिए, इस्लामी तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था, और वो टर्निंग पॉइंट था फतेह मक्का, ठीक है ना। फतेह मक्का से पहले 10,000 लोग मुसलमान हुए। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में थोड़ा समराइज कर दूं ताकि आप मेरे साथ और इन्वॉल्व भी हो जाओ, ये तारीख पता होनी चाहिए। फतेह मक्का होती है 10 हिजरी में।
10 हिजरी का मतलब 8 हिजरी में, माफ कीजिएगा, फतेह मक्का होती है 8 हिजरी में। 8 हिजरी का मतलब है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो 40 साल की उम्र में स्ट्रगल ऑफ इस्लाम शुरू की, उसके 13 साल मक्के में गुजारे, 8 साल मदीने में गुजारे। 13 और 8 कितने हो गए? 21 साल। 21 ईयर्स में 10,000 मुसलमान हुए थे। समझ रहे बात को? और अब कॉन्कर होता है मक्का। जब मक्का फतह हुआ और तमाम उस मजालिम करने वाले लोग मौजूद थे, सरदारान मक्का मौजूद थे, और उनको पता था आज हमारे तिक्का बोटी कर दिए जाएंगे, आज हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमने तो इतना सताया इनको, मक्का छोड़ के मदीने जाना पड़ा। मगर एंड ऑफ द डे जो नबी पाक का शानदार फैसला था कि आपने सबको माफी का ऐलान फरमा दिया। यहां तक कि सहाबा किराम की जिन प्रॉपर्टीज पर मक्के के कुफ्फार ने कब्जा कर लिया था, मेरे आका ने कहा वो प्रॉपर्टियां भी तुम्हें हम वापस नहीं लेंगे, वो भी तुम्हारी हो गई। उस माफी का फायदा क्या हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है कि 10,000 मुसलमान हैं 21 साल कोशिश में, और सन 10 हिजरी में आफ्टर 2 इयर्स जब मेरे आका फतेह मक्का के बाद हज फरमाते हैं, जिसको हम हज्जतुल विदा कहते हैं, और खुतबा हज के मौके पर मैदान अरफात में 1,24,000 सहाबा इकराम होते हैं। माफी का फायदा देख रहे हैं? हम कहते हैं बदला लूंगा, दुश्मनी चलेगी, नस्ल दर नस्ल चलेगी, मिटा के रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लड़ाई करके देख लो या माफ करके देख लो। एक माफी ने इस्लाम को कहां पहुंचाया? 10,000 21 सालों में, और माफी के बाद विद इन 2 इयर्स 1,24,000 सहाबा कहां मौजूद हैं? अरफात के मैदान में मौजूद हैं। एंड फ्रॉम दैट डे, एक और बात, हिस्ट्री पढ़िए इस्लाम की, फतेह मक्का के बाद इस्लाम ने जो टेक ऑफ किया है, आज तक इस्लाम पीछे नहीं गया। 200 करोड़ मुसलमान हैं आज दुनिया में। ये फैजान है फतेह मक्का के उस ऐलान का, ला तथरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम सब आजाद हो, तुमसे कोई सवाल नहीं होगा। और उसके बाद से इस्लाम को जो उरूज मिला, लेकिन भाई तरबियत का टाइम था ना। जब ये फतेह मक्का हो गया ना, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मक्के की चाबी, काबे की चाबी मिली, और अब काबे की छत पे अजान देनी थी, यानी एक तरह से ये एक विक्ट्री का ऐलान था। तो नबी पाक ने किसको कहा? हजरत बिलाल को कहा कि बिलाल जाओ और काबे की छत पे अजान दो। अब जो सरदारान मक्का थे ना, वो कहते हैं यार हम इतने बड़े बड़े सरदार, इतनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं, इतना पैसा हमारे पास, इतने बड़े कबीले के सरबराह, और आज इतने अजीम मौके पर जो फतेह मक्का के बाद अजान देने का मौका, वो भी काबे की छत पर, वो किसको दिया जा रहा है? एक हबशी गुलाम को। अल्लाह अकबर। ये खबर नबी पाक तक पहुंच गई कि कुछ लोग बेचैन हैं, कुछ लोगों को ये बुरा लग रहा है कि बिलाल को ये मौका क्यों मिला, हम बड़े खानदान वाले, हम पैसे वाले। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया। पहले तो नबी पाक ने सवाल किया कि क्या आप लोग ऐसी बातें कर रहे थे? कि जी हुजूर कर रहे थे। अब नबी पाक ने क्या फरमाया? नबी पाक की गुफ्तगू से पहले कुरान की आयत नाजिल होती है, और रहती दुनिया के लिए एक उसूल बयान हो गया। अब ये उसूल मुझे और आपको याद रखना है। अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया बेशक अल्लाह के यहां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। ये वो फॉर्मूला है जो मुझे याद रखना है। पैसे वाला ज्यादा इज्जत वाला नहीं है, हैं? जनाब मैं फलां चैम्बर का सदर तो वजीर, नाइब सदर तो फलां इलाके का हेड, तो जनाब कौमी असेंबली का मेंबर तो मिनिस्टर, या जनाब मिल ओनर नहीं। फलां खानदान, मेरे सर नेम में ये नेम लगता है जिसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा खानदान है। कुरान ने फैसला कर दिया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। वो मेरा मुलाजिम भी हो सकता है, वो मेरा खानसामा भी हो सकता है, वो मेरा गरीब रिश्तेदार भी हो सकता है, वो बाहर ठेला लगाने वाला भी हो सकता है। अगर वो अल्लाह की बारगाह में परहेजगार है, वो सबसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। और यही इस्लाम का हुस्न है। अच्छा, मजे की बात यह है, एक तरफ तो ये हुस्न हम प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऑफिस में नमाज का टाइम हो गया और हमारे किसी मुलाजिम में कोई बाशरा है या हाफिज साहब है या अच्छा तिलावत करने वाला है, हम उसको कहते हैं हजरत आप नमाज पढ़ा दे। बिल्कुल अच्छी बात, ये तो ऐलान है ना कि भाई आप सेठ हैं, आप पीछे हैं, और इमामत कौन कर रहा है? एक नॉर्मल सा इंसान है, लेकिन वो इबादत गुजार है, उसको कुरान आता है, मगर सिर्फ नमाज की हद तक। इमाम साहब ने नमाज पढ़ा दी, फिर जाकर उससे वही अंदाज इख्तियार करना है जो आम मुलाजिमीन से करना है, नहीं। ये फॉर्मूला हमें इस्लाम सिखा रहा है। तो यहां मेरा जो आज टॉपिक है कि सेठ और मुलाजिम में फर्क, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, कारोबार है, आप उससे काम लें, आप उससे उजरत पर काम ले रहे हैं, मगर आपने उससे खरीदा नहीं है, और अगर खरीद भी लिया है तो उसके ऊपर ज्यादती की इजाजत नहीं है। मगर आज चूंकि गरीब लोग हैं, बेचारों को जॉब मिलती नहीं, तो जो मुंह में आया कह देते हैं, जिस तरह डांटना है डांट देते हैं, और बाज़ औक़ात तो गालियां निकालते हैं। मुझे याद है एक साहब मुझे मिले और मुझे जो है वो, मैंने पूछा ऐसे थोड़ा सा क्लोज थे, क्या आपकी सैलरी कितनी है? अब ये थोड़ी चंद सालों पुरानी बात है, इज नॉट दैट मच प्रोफेशनल, नॉर्मल सा इंसान था, मुंशी टाइप के जैसे होते हैं ना। तो कहते 80,000 तनख्वाह है। मैंने कहा माशाल्लाह तनख्वाह तो अच्छी है। तो कहते हैं 40,000 काम के हैं, 40,000 गालियों के हैं। तो मैं हैरान हो गया। कहते सुबह से शाम गालियां सुनता हूं कि भाई क्या करूं, गरीब आदमी हूं, पैसे अच्छे मिलते हैं इसलिए छोड़ नहीं सकता।
اب میں نے سوچا کہ وہ جو مالک ہے, وہ جو سیٹ ہے, وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کیا پیسے دے کر گالی دینے کی تمہیں اجازت مل گئی ہے؟ کیا ذلیل کرنے کی اجازت مل گئی؟ ایسا نہ کریں پلیز. ہمارا اسلام ہمیں بہت خوبصورت مساوات کا درس دیتا ہے, اور غریب لوگ تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں انہیں پیار کرنے کا. نبی پاک علیہ السلام کو, اب میرے آقا کا انداز دیکھیے گا, صحابہ بھی تو غریب تھے نا. اب صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اصحاب صفہ کے تھے. اصحاب صفہ آپ گئے ہوں گے مدینہ شریف, اللہ بار بار ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. وہاں ایک بینچ, ایک چبوترا بنا ہوا ہے. یہ جو اصحاب صفہ تھے نا, یاد رکھیے گا, یہ اپروکسیمیٹلی 70 کے قریب ہوتے تھے. ان کی تعداد پلس مائنس ہوتی تھی. ان میں بہت بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. یہ صحابہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا, ان کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. ایک لباس, ایک چادر پہن کے بعض اوقات بیٹھے ہو, مگر شوق کیا تھا کہ علم دین سیکھنا ہے, نبی پاک علیہ السلام سے تربیت لینی ہے. تو کھانا بھی پیارے آقا انہیں بھجوا دیتے, اور نبی پاک ان کے ساتھ رہتے تھے. اب ذرا یاد رکھیے گا, صحابہ کرام کچھ تھے جو مزدوری کا کام کرتے تھے. ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار کوئی محنت مزدوری والا آئے تو اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے, کپڑے پرانے ہوتے ہیں, بدبو آ رہی ہوتی ہے, ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے جب پیارے آقا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ بال بکھرے ہوتے تھے, پہننے کے لیے کپڑا ہوتا تھا, اور ان کی اسمیل بھی آتی تھی, کپڑوں سے مہک بھی آتی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور یہ حکم اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا, واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں. غریب ہیں مگر نیک ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, ذکر الہی کرتے ہیں. آقا فرماتے نبی پاک ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور آج بعض اوقات ہم اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھانا پسند نہیں کرتے, بہت معذرت کے ساتھ. یہ تکبر کی نشانی ہے. تکبر کہتے ہی تو اسی کو ہے نا, کہ اپنے سے کسی کو ذلیل سمجھنا. اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سیویرٹی آف پراؤڈ. یہ جو تکبر ہے نا, یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ تکبر ہوا تھا اور حسد ہوا تھا. یہ اتنے پرانے گناہ شیطان نے کیا تھا. شیطان کوئی پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. 40,000 سال اس نے عبادت کی, جنت کا خزانچی تھا, فرشتوں کا استاد تھا, معلم الملکوت تھا. once in a lifetime he did proud. ایک بار تکبر کیا, حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا. جملہ کیا تھا اس کا؟ قرآن میں موجود ہے نا, انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار